प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। पुणी थरे आम सहित जोग देइथिबारु धन्यवाद। आपण आम सहित थिबारु मु कृतज्ञ अटे एवं मु आशा करूछि आजिर कार्यक्रम आपणक पई अर्थपूर्ण हेबो। मु आशा करूछि आपण समस्ते भलरे थिबे। एही कार्यक्रम रे आमे आरंभरु ही एकाठी बाइबल पढ़ी और शिखी आसुछु। वर्तमान सुधा आमे बाइबल किपरि प्रभावशाली भाबरे पढ़िबा से विषय मार्गदर्शन देउथिबा 10टी अध्याय समाप्त करिछु। आमे बाइबल रो सर्वप्रथम पुस्तक आदि पुस्तक सहित मध्य परिचित होइछु। आमर शेष अध्याय रे आमे शिखिलु जे आदि पुस्तक केवल आरंभर एक पुस्तक नहे, या समग्र शास्त्रर मूल दुआ। जे मूल धारु परमेश्वर वाक्यर प्रत्येक सत्य वृद्धि पाए। आदि पुस्तक परमेश्वर प्रथम कार्यगुड़ी को प्रकाश करे। सृष्टि, पुरुष एवं नारी, पाप, परिवार, परिश्रम, बलिदान एवं मुक्ति। यह आमको कहे जे किपरि सबु किछि आरंभ हैला और किपरि परमेश्वर परित्राण योजना आरंभरु ही प्रकाश पाइबाकु लागिला। आमर अध्ययन माध्यम रे आमे आविष्कार कलु जे परमेश्वर सबुठारु बड़ चिंता विश्व ब्रह्मांडर विशालता नुहे, बरं लोकमानंकर हृदय। प्रिय दर्शक बंधु, आज आमे आमर यात्रा जारी रखिबा। आमे बाइबल रो सर्वप्रथम पद आदि पुस्तकर प्रारंभिक शब्द गुड़िक उपरे ध्यान देबा। तेणु आसंतु एकाठी आरंभ करिबा। प्रिय दर्शक बंधु, आज आमे आउ एक कार्यक्रम नहीं आपणक निकटरे पहुँचीछु। तेबे आसंतु आजिर अध्ययन मध्यकु जीवा। विषय वस्तु विश्व ब्रह्मांडर सृष्टि, पृथ्वीर निर्माण, प्रथम दिन आलोक, द्वितीय दिन वायुमंडल, तृतीय दिन शुष्क भूमि एवं उद्भिद जगत, चतुर्थ दिन सूर्य चंद्र एवं तारा दृश्यमान, पंचम दिन प्राणी जगत, षष्ठ दिन प्राणी जीवनर प्रयोजन, मनुष्यर सृष्टि, विश्व ब्रह्मांडर सृष्टि आरंभ रे परमेश्वर स्वर्ग एवं पृथ्वी सृष्टि कले। आदि पुस्तक तार एक पर्व एक पदरे आमे ताहा देखिबाकु पाऊँ। एहा ए पर्यंत दिया जाइथिबा सबुठारु गभीर वक्तव्य मध्यरु गोटिए। तथापि आमे देखि पारुछु जे आमे बंचिथिबा एही समय मध्यरे एही वक्तव्य को निश्चित भावरे चैलेंज करा जाइछि। मु भाबुछि जे एही पदटी आदि पुस्तकर परवर्ती अंशरे लिखित होइथिबा मनुष्य और पशु जगतर सृष्टि व्यतीत प्रकृत सृष्टिर समस्त विषय को प्रकाश करे। किंतु एहा हेउछि सृष्टिर कहानी। एठारे लेखकंक उद्देश्य कौन थिला? एहा भूतत्व विज्ञान भित्तिंक शिक्षा देवा तांकर उद्देश्य थिला कि? एही निर्दिष्ट विषय उपरे बहुत जुक्तितर्क एवं मतभेद अछि। किछि समय पूर्वरु कैलिफोर्निया रे राज्य शिक्षा बोर्ड विज्ञान पुस्तक रे बाइबल रो एही कथाकथित सृष्टि तत्व को अंतर्भुक्त करिबाकू भोट देइथिले। एबे मु खोलाखोली भावरे कहिबी जे एही विषय रे मु खुशी कि नुहे, मु निजे निश्चित नुहे। केही हुए तो कहिबे जे मु खुशी हेबा उचित, कारण यह सठिक दिगरे एक पदक्षेप। मोर बंधु माने, मु आपनको कहिबी जे मु काहेकि खुशी नुहे। मोर चिंता हैला एहाकू पढ़ाउथिबा शिक्षक मानकर चरित्र सहित संबंधी। आम पाखरे ख्रीष्टियान पृष्ठभूमि एवं बाइबल रो पृष्ठभूमि थिबा पर्याप्त शिक्षक नाहंती जे से माने एहाकू सठिक भावरे शिक्षा दे पारिबे।
ପ୍ରକୃତରେ ସୃଷ୍ଟିର କାହାଣୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଡେଭିଡସର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ସ୍ନାତକ ବିଭାଗର ଡିନ୍ ଡକ୍ଟର ରାଲ୍ସ ଗିରାଟ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବାର ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ସାରସ ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏପରି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଜନନ ଉପରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାରସ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ କି? ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସାରସ ତତ୍ତ୍ୱ ବାଇବଲରେ ଆଦୌ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କାହାଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ତୁଳନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କାରଣ ବାଇବଲ ଏହି ପ୍ରଜନନ ବିଷୟ ଉପରେ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାଇବଲକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କେବେ ସାହସ ତତ୍ତ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ତାଙ୍କର ବାଇବଲ ପ୍ରତି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ରହିଛି। ମୋର ମତାମତ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଣୀ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଉତ୍ପତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହିଂସାତ୍ମକ ବିବାଦ, କିମୋଭିତ କିମାକାର ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ମତଭେଦକୁ ଉସୁକାଏ। ସେଥିରେ ସର୍ବଦା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କଳ୍ପନାଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏପରି ଶବ୍ଦର କୋଳାହଳ ହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଇଟି ଉଗ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଠୋର ଧାରଣା ଏବଂ ଦାବି ଦ୍ୱାରା ବୁଝାମଣାର ଜଳକୁ ଗୋଳିଆ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅହଙ୍କାରୀ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ଯେ ଜୈବିକ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସୁସମାଚାର ପରି ସତ୍ୟ। ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ନିଶ୍ଚିତ ସନ୍ଧାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା। ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୁବ ଏବଂ ଗର୍ବୀ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବାଇବଲକୁ ମିଳାଉଥିବା କିଛି ଚତୁର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଅତୀତର ମହାନ ବାଇବଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ତୁଳନାରେ ସେମାନେ ବାଇବଲର ବିଷୟରେ ବାମନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶେଷରେ ଆୟୁବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଏହି ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଚାର କରିବା ଭଲ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କଲୁ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲ? ଯଦି ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତେବେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୃଥିବୀର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଥିଲ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ। ପୃଥିବୀ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅନୁମାନ। ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ଆମ ସମୟରେ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱର ସମଷ୍ଟିରେ ଗଠିତ ଏବଂ ଅତୀତର ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର କିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦକୁ
ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦକୁ 2+2=4 ପରି ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୃଷ୍ଟିର ବିବରଣୀ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଅତି କୌତୂହଳର ବିଷୟ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏହାକୁ ସେହିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏବ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଲେଖକ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟର ସାର, ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରମାଣ। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନମାନେ ଏକ ଭଲ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତେଣୁ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଏବ୍ରି ତାର 11 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 3 ପଦରେ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଁ। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରୁ ଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହା ଉତ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉତ୍ପତ୍ତିର କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଆମେ କେବେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ? 1806 ମସିହାରେ ପ୍ରଫେସର ଲାଏଲ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଫରାସୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପରି 80ଟି ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗଣନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରର ବିରୋଧୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମୟରେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମୋଶା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମାନବ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି ସେ ଆଜିର ସୃଷ୍ଟି କାହାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଦେଖି ହସିବେ, କାରଣ ସେ ଏହାକୁ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିବରଣୀ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିନଥିଲେ। ପାଉଲ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇପାରିବେ। 2 ତିମୋଥୀ ତାର 3 ପର୍ବ 16 ଏବଂ 17 ପଦରେ ଏହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଁ। ଶାସ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକତାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ କିମ୍ବା ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇନଥିଲା। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣ ଏହା ଆଦି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଉପରେ ଲେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିପାରେ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମୋଶାଙ୍କ ସମୟରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ? ଆମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ? ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ବାଇବଲ କେବଳ ଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇନଥିଲା, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଏହା ମୋଶାଙ୍କ ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ଏ ପ୍ରକାରେ ବାଇବଲ ଏହା କହେ, ଯଦିଓ ଏହା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ କୁହେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏହାକୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ରୂପ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ
ଏହା ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି ଏହାର କୌଣସି ଉତ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅଛି ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ହାର୍ଭାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କମିଟିର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ହାର୍ଲୋ ସେପେଲିଙ୍କ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଏଠାରେ ଅଛି, ଯିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ବି ଭୟଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛୁ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ନିଜ ଜାତି ବିଷୟରେ ଦୀର୍ଘ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥିବା ଜ୍ଞାନର ତୁଳନାରେ ଆମେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଚିତ୍କାରକୁ ଆଉ ଭୟ କରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ମୃତକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ନହୁଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସାହସିକ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ତଥାପି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ କେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମର ଅଜଣା ବିଷୟ ରହିଅଛି। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଛୁ ତାହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛୁ। ଡକ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ସି. ଆଇସେଲି ପେନ୍ସିଲଭାନିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଜାଣୁ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏହା କିପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିତିରେ ଏହା କହିବା ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟକୁ ବାଦ୍ ଦିଏ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅନେକ ଉଦୀୟମାନ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧରି ରଖିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନିମ୍ନ ସ୍ତର ପରି ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀର ବିକାଶ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ତାହା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ ତଳେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ତାହା ଜାଣିନାହୁଁ। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶବ୍ଦରେ ମୋର ଅଜ୍ଞତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ମୋ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମଣିଷ ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ପତ୍ତିର ରହସ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅଛି। ଏହା 1961 ମସିହାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ନୂତନ ବିଷୟ ପାଇନାହୁଁ। ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀ ଏଡୱିନ୍ କଙ୍କଲିନ୍ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ବିଷୟରେ କହୁଥିବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ଘଟଣାରୁ ଜୀବନର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏକ ମୁଦ୍ରଣ ଦୋକାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଧାନର ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ଏହା ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ। ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅତି କମ୍ରେ 3ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଯାହା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା କୌତୂହଳ ବିଷୟ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଗୋଟିଏ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଦୋଳନଶୀଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। କାଲଟେକ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ୱିଲିୟମ ଏ ବାଉନ୍ UCLରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ କହିଲେ, ନୂତନ ଅନୁସନ୍ଧାନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଖାରଜ କରି କହେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ନିରନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହା ଏକ ଗୃହୀତ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଡକ୍ଟର ବାଉନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ
ତତ୍ତ୍ୱ ଧରିଥିଲେ, ଯାହା ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ମହାବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପରେ ସମ୍ଭବତଃ ଆଉ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ଏହା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଡକ୍ଟର ଲୁଇସ୍ ଲିକି ଜଣେ ମାନବ ବିଜ୍ଞାନୀ, ଜଣେ ମିଶନାରୀଙ୍କ ପୁଅ, ଆଫ୍ରିକାରେ ଏକ ମିସିଂ ଲିଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ଦାନ୍ତ ସହିତ ଏକ ଖପୁରୀର ଖଣ୍ଡ ଖୋଳି ଏହାକୁ ନଷ୍ଟାକର ମଣିଷ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେ ଏହା ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ କିଶୋର ଯୁବକର ଥିଲା। ହଁ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଛୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେ 1961 ପରଠାରୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଉ ଶୁଣିନାହୁଁ, ଭାବୁଛୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଗତ ଏଥିରେ ମନ ଦେଇନାହିଁ। ମଣିଷର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଅଛି। ଟେକ୍ସାସ୍ A&M କଲେଜର ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ଏସ୍ ଡିଲନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଏକ ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଉଦ୍ଭିଦ ଯାହା ବାଦାମୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶୈବାଳରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ହୁଏତ ତୁମେ ତୁମର ଜେଜେବାପା ଏବଂ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜୁଛ। ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ପତ୍ରିକାରେ ପଢ଼ିଥିଲି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ବିଷୟରେ ଶତାବ୍ଦୀର ତିକ୍ତ ଯୁକ୍ତି ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରୟୋଗଶାଳାମାନଙ୍କରୁ ଚତୁର ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଇନ୍ଦା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉତ୍ତର ବାହାରୁଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କିଛି ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ଅତି କମ୍ରେ ଟିକିଏ ଉତ୍ସାହ ପାଇବୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିନାହିଁ। ଜେବିଏନ୍ ଟାଲମେଜଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ପ୍ରାଗ୍ ଐତିହାସିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସନ୍ଧାନଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳୁ ନା କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି କ୍ରମରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଅନୁନ୍ନତ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ପ୍ରକାରେ ଶିଳ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ପୁରାତନ ହେବା ଉଚିତ। ଆବିଷ୍କୃତ କିଛି ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ସମୟର ମନେ ହେଉଥିବା କିଛି ସଭ୍ୟତାର ତଳେ ପାଇବା ଟିକେ ବିବ୍ରତକର ହୋଇଛି। ପୃଥିବୀ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜର୍ମାନୀର ଡକ୍ଟର କ୍ଲାଉସ୍ ମାମ୍ପେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମକୁ ମାନବ ଜାତି କାନିରୀ ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା କଙ୍ଗାରୁ ଅପେକ୍ଷା ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ କେବେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦକୁ ସର୍ବସମ୍ମତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡର ସାଉଥାମ୍ପଟନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜୈବ ରସାୟନ ବିଭାଗର ଡକ୍ଟର ଜି.ଏ. କେରକୁଟ୍ଙ୍କ ଏକ ଉଦ୍ଦୃଷ୍ଟ ଏଠାରେ ଅଛି। ଯଦିଓ ସେ ନିଜେ ଜଣେ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦୀ, ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦର ପ୍ରଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସମୟ ସହିତ ଅନେକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂତନ ପ୍ରଜାତି ଗଠନ ହୋଇପାରିବ। ଏହାକୁ ବିବର୍ତ୍ତନର ବିଶେଷ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଇପାରେ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏପରି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯାହା ନିଜେ ଏକ ଅଜୈବ ରୂପରୁ ଆସିଛି।
ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିବର୍ତ୍ତନର ସାଧାରଣ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିକଳ୍ପନା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୃଢ଼ ନୁହେଁ। ଏବେ ସ୍ୱିଡିଶ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର ହେରିବର୍ଟ ନିଲ୍ସନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯିଏ ନିଜେ ଜଣେ ପରିବର୍ତ୍ତନବାଦୀ ମଧ୍ୟ। 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ବିବର୍ତ୍ତନବାଦକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ମୋର ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ବିବର୍ତ୍ତନବାଦର ଧାରଣା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରେ ଯେ ସେ ଧର୍ମର ପରିସରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏକ ଅନୁମାନ, ଏକ ସର୍ବଦା ତାହା ହୋଇଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ତ ଆମର ସମୟ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମରି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜିର ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କହିଛ। ତୁମେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଅ। ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଯାହା ଆମେମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ, ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜୀବନରେ ସଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ପାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ସେଥିଲାଗି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯଦିଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିରୋଧାଭାସୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ, ସେପରିକି ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ, ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ। ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ରବିନସନ୍। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ଏ ଜିସାୟ, ବି ମୂସା, ସି ସାମୁଏଲ, ଡି ଯୋସେଫ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପସନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହିତ 9777221415 ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ SMS କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ 044490812996ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଗଜପତିରୁ ଲିପି ଗମାଙ୍ଗ ଓ ପରିବାର।